सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला वड्डी खबर किसानां ते केंद्र दी मीटिंग दे नाल संबंधित। किसानां दी मीटिंग नूं लैके सस्पेंस खत्म हो गया है। कल दोपहर 12 बजे केंद्र सरकार दे नाल 9वें गेड़ दी 9वें दौर दी मीटिंग होएगी। कल दोपहर 12 बजे पहला जड़ियां मीटिंगां सी उन्हां लई 2 बजे दा समा रखिया सी, पर कल दी मीटिंग दा समा दोपहर 12 बजे का रखा गया है। दोपहर 12 बजे 9वें गेड़ की मीटिंग होएगी। ये कन्फर्म हो गया है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के नाल पहला तो ही मीटिंग तय है, इस करके उसदे विच कोई बदलाव नहीं होएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद केंद्र ते किसानों के विचकार ये पहली मीटिंग है और सब तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मीटिंग दे विच केंद्र कोई होर एक कदम अगे जाएगा या नहीं, या गलबात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आले दुआले ही घूम सकती है। सो इस वेले की सब तो वड्डी खबर दर्शकों के सामने असी रख रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब ते कि कल की मीटिंग उसका समा 12 बजे का निर्धारित है और सस्पेंस खत्म हो गया। केंद्र ते किसानों के विच 15 तरीक की मीटिंग अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होएगी। ये खेतीबाड़ी मंत्री का भी बयान आ गया है। पंकज कपाही जुड़ रहे हैं साडे सहयोगी सिद्धे। पंकज, मीटिंग कन्फर्म हो गई है, सस्पेंस खत्म हो गया है। हुण वड्डा सवाल यह है कि मीटिंग जाएगी किहड़े पासे नूं? कि ज्यादा चांसेस इस गल दे ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आले दुआले ही गल्लां बातां घुम के मीटिंग खत्म हो जाएगी, या फिर केंद्र सरकार कोई होर नवीं तजवीज़ भी किसानों के सामने रख सकती है? विजयपाल, 4 पॉइंट जिहड़े सीगे किसानां दे जो सरकार के सामने रखे सीगे उस दे विचों 2 पॉइंट जिहड़े ने वो सरकार ने मान लए ने, जिस दे विच ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਦੂਸਰਾ MSP। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ किसान जथेबंदियां MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ MSP ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਣਗੇ ਔਰ SDM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ किसान जथेबंदियां नूं मंजूर होणगे। और कल की मीटिंग किस तरीके दे नाल रहेगी? 12 बजे एक बार फिर तो शुरू होने जा रही है, लेकिन ज़्यादा उम्मीदां नहीं ने विजयपाल, क्योंकि सरकार ने अपना रुख साफ किया है और सरकार ये भी कहेगी कि हुण कमेटी जिहड़ा वह अपना काम करेगी। और हो सकता है कि कल की मीटिंग आखिरी मीटिंग जिहड़ी है साबित होवे, क्योंकि सरकार किते ना किते इस गल नूं लैके किसान जथेबंदियां नूं कह सकती है कि हुण कमेटी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई है वही तय करेगी। असी अपना पक्ष कमेटी के सामने रखांगे, किसान जथेबंदियां अपना पक्ष जिहड़ा वह कमेटी के सामने रखन। विजय, ठीक है, धन्यवाद पंकज इस जानकारी दे लई। तां कल दी मीटिंग बहुत अहम है। मीटिंग दे विच हुंदा की है, ज़्यादा चांस इस गल दे भी ने कि सरकार ये कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ਦਾ ਆਰਡਰ है और सुप्रीम कोर्ट ने ਜਿਹੜੀ अपनी कमेटी गठित करती है, ਹੁਣ कमेटी के अगे पेश होवो, अपना पक्ष रखो, ਅਸੀਂ अपना पक्ष रखांगे, जो फैसला आएगा वो सब नूं मंजूर करना होएगा। इस तरीके की गलबात रह सकती है। ज़्यादा उम्मीद इस बैठक तो नहीं है, पर फिर भी 9वें दौर की ये मीटिंग है। कल 12 बजे केंद्र सरकार ते किसानों के विचकार होने जा रही है।
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਖੱਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ, ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੌਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਓਪਨਲੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਆਈਬੀ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਏ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं कि भूपिंदर सिंह मान उन्हीं की ने पार्टी दे। आज भूपिंदर सिंह का रिजाइन करना भूपिंदर सिंह मान का ये स्पष्ट करता है कि किसानी का विरोध झेलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो सरकार कहती थी कि एक चंद सरकार के चंद किसानों का आंदोलन है, आज स्पष्ट हो गया कि आंदोलन देश भर का आंदोलन है और इस आंदोलन के सामने कोई भी खड़ा होना नहीं चाहेगा। इसलिए आज भूपिंदर सिंह मान ने किया है, आने वाले दिनों में बाकी भी तीनों मेंबर ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਧਕਾਇਆ ਹੋਊ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਰਟੀਕਲ ਲਾਉਣੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਿਖ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਲਈ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ 'ਚ 4 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ 42 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। चंडीगढ़ से हिसार ये सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान इसकी होगी। 250 किलोमीटर की स्पीड होती है। सारी जो जानकारी हमें मिली है, 4 सीटर ये छोटा जहाज़ है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज़ एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।